Morning everybody. Now we see in this lecture we see the next example. Show that the Binghamton map of the n sphere of radius r oriented by inward normal is multiplication by 1 by r. Here we have to given that S be the n sphere, so that S can be expressed in the form of x1 square plus x2 square plus up to the xn plus 1 square is equal to r square. This is the standard form of equation of sphere. Therefore S is equal to f inverse of r square. Here value of c is the r square, where f of x1 x2 up to the xn plus 1 is equal to x1 square plus x2 square plus up to the xn plus 1 square, and here q is equal to x1 x2 up to the xn plus 1. Now we will find the grad f of q and norm of grad f of q. आता आपल्याला माहिती आहे ग्रॅड एफ ऑफ क्यू फाइंड करतो म्हणजे आपण त्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह घेतो, which is q comma twice of x1 twice of x2 up to the twice of xn plus 1, and norm of grad is the 4x1 square plus 4x2 square plus up to the 4xn plus 1 square, which is equal to the. आता बघा याच्यातून आपण 4 स्क्वेअर रूटमधून सगळ्यातून 4 कॉमन घेतला आणि स्क्वेअरच्या बाहेर काढला तर 2 येईल, आणि वरच्या टर्ममधून 2 कॉमन काढलं तर ते 2 2 गेट कॅन्सल येईल. मग फक्त इथे स्क्वेअर रूटमध्ये आर स्क्वेअर राहील. स्क्वेअर रूटमध्ये आर स्क्वेअर आहे म्हणजे ते स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आल्यानंतर फक्त आर राहणार आहे. म्हणून इथं ग्रॅड एफ अपॉन नॉर्म ऑफ ग्रॅड एफ इज इक्वल टू x1 x2 अप टू द xn प्लस 1 अपॉन आर. हेअर n इज इक्वल टू मायनस, आता निगेटिव्ह रोटेशन जर घेतलं तर आपण काय येणार आहे मायनस ग्रॅड एफ अपॉन नॉर्म ऑफ ग्रॅड एफ. देअरफॉर वी कॅन टेक ओनली निगेटिव्ह साइन ऑफ अबव इक्वेशन. बट हिअर बघा q is nothing but the x1 x2 up to the xn plus 1. Therefore n is equal to minus of q upon r, and norm of q is equal to under root r square, which is equal to the r. आता हे कसं आहे हे समजले तुम्हाला, कारण की आपण इथे बघा हे पूर्ण आपण क्यू कन्सिडर केलता. हा वाला आपला क्यू काय आहे x1 x2 आहे. मग ह्याची नॉर्म ऑफ क्यू म्हणजे ह्याचं x1 स्क्वेअर x2 स्क्वेअर हेच होणार आहे, आणि दिस इज नथिंग बट द आर स्क्वेअर. देअरफॉर we get norm of q is equal to r. Therefore n is equal to q comma minus of q upon norm of q for all q belongs to the rn plus 1. Here we put the value of above form. N is equal to minus of x1 upon r minus of x2 upon r up to the minus of xn plus 1 upon r. आता बघा इथं बरं we know that this is the Binghamton map. Therefore P belongs to the S and V belongs to the SP. Then we get the LP of V is equal to minus of del Vn, which is equal to the minus of P del V of n1 del V of n2 up to the del V of n plus 1. आता we know that value of n1 is minus x1 upon r, value of n2 is equal to minus x2 upon r up to the value of xn plus 1 is equal to minus n plus 1 is equal to minus xn plus 1 upon r. Now we put above value in this equation. We get the minus of p comma del v of minus of x1 upon r comma del v of minus of x2 upon r up to the del v of minus of xn plus 1 upon r. Then we take the common out minus 1 upon r, and we have already minus sign outside the bracket. Therefore this becomes the plus, which is equal to 1 upon r p comma del v of x1 del v of x2 up to the del v of xn plus 1, which is equation first. But आता बघा for each I ranging from 1 to up to the n plus 1 del v of xi is equal to del of xi of p into v. Therefore बघा आता इथं आयची व्हॅल्यू आपल्याला व्हॅरी करायची 1 to n plus 1 पर्यंत. मग विच इज इक्वल टू द पी ऑफ पी कोमा 0 0 अप टू द आय 0 0 and p comma this. Therefore we get the above equation. LP of v is equal to 1 by r p comma v1 v2 up to the vn plus 1. This is nothing but the v, म्हणजे व्हेक्टरचे फॉर्म आपण असे लिहू शकतो. LP of v is equal to v upon
आर. हेन्स द प्रूफ. आपल्याला इथं प्रूफ काय करायचं होतं बघा. वेंगर्टन मॅप एन स्पेअरचा त्याचं रेडियस आर असेल तर तो इनवर्ड ओरिएंट होतं आणि मल्टिप्लिकेशन बाय 1/r ह्याच्यामध्ये आहे. आपल्याला प्रूफ करायचं होतं. तर आलं आहे 1/r च्या मल्टिप्लरमध्ये. नेक्स्ट थेरम. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थेरम. ह्याचा चांगला स्टडी करा, एक्झामला येऊ शकतो हा. वेंगर्टन मॅप इज द सेल्फ ॲडजॉईंट. आता आपल्याला वेंगर्टन मॅप हा सेल्फ ॲडजॉईंट आहे हे प्रूफ करायचं. दॅट इज, आता बघा इथे LP V इंटू W इज इक्वल टू V इंटू LP ऑफ W फॉर ऑल V, W बिलॉंग्स टू द SP. आता हे ॲडजॉईंटची कंडिशन आपली अशीच असते ना. जसं की तुम्ही असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी किंवा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ यूज करता त्या टाईपमध्ये. मल्टिप्लिकेटिव्ह डिस्ट्रीब्यूट नाही येणार, मल्टिप्लिकेटिव्ह असोसिएटिव्हिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टिप्लिकेशन तशा टाईपमध्ये येते. हे LP ऑफ V इंटू W इज इक्वल टू V इंटू LP ऑफ W. आता लेट F is the mapping from U to R be the function such that S is equal to F inverse of C for some C belongs to the R. आता वेंगर्टन मॅपमध्ये एन स्पेअर सरफेस असतो, एन स्पेअर असतो, त्याच्यामुळे आपण त्यातली इमेज ही F इनवर्स ऑफ Cच्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो म्हणतात लिहिलेला आहे. आणि U हा ओपन आहे RM+1 मध्ये. सच दॅट N ऑफ P इज इक्वल टू, आता ओरिएंटेशन त्याचं ग्रॅड F ऑफ P अपॉन नॉर्म ऑफ ग्रॅड F ऑफ Pच्या अलॉंग आहे. नाव कन्सिडर वे LHS इज इक्वल टू LP V इंटू W विच इज इक्वल टू, आता माहिती आपल्याला वेंगर्टन मॅपची डेफिनेशन काय असते आपली. LP ऑफ V इज नथिंग बट द मायनस ऑफ डेल V N. Therefore we put the above value this equation minus of del V N into W which is equal to minus of del V N ची व्हॅल्यू काय आहे. del F of P upon norm of del F of P into W. Now first we find the value of del V into F of X. Therefore we get the del VF of the XP. हे प्रॉपर्टीज आहे, तुम्ही पाठीमागं पाहिलेले आहेत. आपण जेव्हा 2 प्रॉपर्टी पाहिलेत आणि तिसरी तुम्हाला होमवर्कला दिली त्या टाईपमधले जे आहे del VF of XP प्लस F of P इंटू del V of X. हेअर वी पुट द F इज इक्वल टू फॉर द ॲडजस्टमेंट, म्हणजे आपण आता इथे F इज इक्वल टू 1 अपॉन नॉर्म ऑफ डेल F आणि X इज इक्वल टू डेल F हे पुट करणार आहे. कशासाठी, कारण की आपल्याला इक्वेशन फर्स्टसारखा फॉर्मॅट ह्या इक्वेशनमध्ये भेटण्यासाठी. देअरफॉर वी पुट द अबव व्हॅल्यूज. वी गेट द डेल V इज इक्वल टू, आता F म्हणजे काय 1 अपॉन डेल F आणि X म्हणजे काय आहे डेल F, म्हणून हे काय येणार आहे डेल F अपॉन नॉर्म ऑफ डेल F इज इक्वल टू. आता ह्याच्यामध्ये बघा DV ऑफ F म्हणजे काय आहे ह्या इक्वेशनमध्ये आपण पुट करतो आहे. F म्हणजे काय आहे इथे 1 अपॉन नॉर्म ऑफ डेल F. देअरफॉर वी पुट दिस इंटू डेल F ऑफ P प्लस X आहे आणि इथं P आहे, मग इथं डेल F ऑफ P घेतला आपण प्लस 1 अपॉन, आता F ऑफ Pची व्हॅल्यू काय येणार आहे 1 अपॉन डेल F ऑफ P इंटू DV ऑफ डेल F. हे अबो इक्वेशननुसार आलेलं आहे आपल्याकडे. देअरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम, आता ह्यातलं इक्वेशन फर्स्ट आहे ह्यातली व्हॅल्यू काय आहे DV डेल F, म्हणजे बघा आता इथं ह्या इक्वेशनमध्ये आपल्याला काय आहे हेच हा फॉर्म आहे. मग आपण ही पूर्ण इक्वेशनची व्हॅल्यू ह्या इक्वेशनमध्ये पुट करणार आहोत. तर आपल्याला बघा काय भेटेल. LP VW इज इक्वल टू मायनस ऑफ डेल V 1 अपॉन नॉर्म ऑफ डेल F इंटू डेल F P प्लस 1 अपॉन नॉर्म ऑफ डेल F ऑफ P इंटू डेल V डेल F इंटू W. देअरफॉर वी गेट द LP VW इज इक्वल टू मायनस ऑफ डेल V 1 अपॉन नॉर्म ऑफ डेल F इंटू डेल F इंटू W. म्हणजे Wनी सेपरेट टर्मला मल्टिप्लाय केलं आणि मायनसनी पण, मग आपल्याला काय भेटेल मायनस 1 अपॉन नॉर्म ऑफ डेल F ऑफ P इंटू डेल V डेल F इंटू W. बट आता आपल्याला W काय आहे टँजंट स्पेस आहे, म्हणजे त्याचं ग्रॅडियंट बरोबरचं रिलेशन हे परपॅन्डिक्युलर असणार आहे. त्याच्यामुळं ग्रॅड F ऑफ P इंटू W इज इक्वल टू 0 येईल. मग आपल्याला ही वाली टर्म 0 होऊन जाईल. मग आपलं ब्रॅकेटमध्ये फक्त काय राहील मायनस 1 अपॉन डेल F ऑफ P
इंटू डेल व्ही इंटू डेल एफ इंटू डब्ल्यू. तुम्हाला वाटलं तर इथं का नाही 0 झालं, पण आपल्याला डेल एफ ऑफ पी इंटू डब्ल्यू 0 आहे आणि इथं फक्त डेल एफ आहे म्हणून हे नाही 0 झालं, फक्त हे 0 झालं. विच इज इक्वल टू मायनस ऑफ 1 नॉर्म ऑफ डेल एफ ऑफ पी इन ब्रॅकेट. आता बघा इथं डेल व्हीचे आपण पॉईंट कसे लिहू शकतो, पी कोमा डेल. आता इथं डीला जर आपण डेरिव्हेटिव्ह कन्सिडर केलं म्हणजे करू शकतो आपण नाही का, पाठीमागे आपण पाहिलेला आहे, म्हणजे तो आपला लिनियर मॅप होतो टँजंट स्पेस टू टँजंट स्पेस. डीला जर डेरिव्हेटिव्ह पुट केलं तर आपल्याला इथं काय भेटणार, डेल ऑफ डॅबा एफ बाय डॅबा x1 इंटू व्ही कोमा डेल ऑफ डॅबा एफ बाय डॅबा x2 इंटू व्ही अप टू द डेल ऑफ इंटू डेल ऑफ डॅबा एफ बाय डॅबा x1 प्लस 1 इंटू व्ही आणि होल ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय बाय डब्ल्यू. नाव लेट व्ही इज इक्वल टू, आता व्हीचे इलेमेंट कशाच्या फॉर्ममध्ये असणार आहेत, वेक्टरच्या, आणि डब्ल्यू व्ही आणि डब्ल्यू इज ऑल्सो बोथ आर द वेक्टर, देअरफॉर एलिमेंट ऑफ दिस वेक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ अबव. देअरफॉर डेल इंटू डॅबा एफ बाय डॅबा x1 पी इंटू व्ही इज इक्वल टू, म्हणजे आता पूर्ण आपलं हे जे इक्वेशन आहे ह्या इक्वेशनला आपण मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला काय भेटेल, डॅबा 2f बाय डॅबा x1 स्क्वेअर कोमा डॅबा 2f बाय डॅबा x2 डॅबा x1 अप टू द डॅबा 2f बाय डॅबा xn प्लस 1 इंटू डॅबा x. आणि तर व्ही तर इंटू व्ही आहे ना, टोटल आपण कॉमन काढलेला आहे तो, तर तो म्हणजे आता हेच बघा कसं लिहिलेलं आहे, डबल एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. आता जर सपोज आपण फक्त एवढंच इक्वेशन कन्सिडर केलं, म्हणजे न्यू इक्वेशन ह्याच्यामध्ये आपल्याला ते पुट करायचं आहे, त्यामुळे ह्याचा संबंध नाही आहे. डॅबा डेल ऑफ डॅबा एफ बाय डॅबा x1 इंटू पी ह्या टर्मनी आपण पूर्ण ह्या टर्मला जर मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला इज इक्वल टू काय भेटते, समेशन आय रेंजिंग फ्रॉम 1 to n प्लस 1 डॅबा 2f बाय डॅबा xi डॅबा x1 ऑफ पी into vi. Therefore equation second is this. Therefore LPVW is equal to minus upon norm of डॅबा f of p in bracket p of. आता इथे प्रत्येक ठिकाणी आपण समेशन फक्त व्हॅल्यू पुट करत जाणार आहे x1च्या, आय रेंजिंग फ्रॉम 1 to n प्लस 1 डॅबा 2f बाय डॅबा xi डॅबा x1 p कोमा vi. असंच कंटिन्यू इन दिस वे we get which is the equal to minus of 1 upon norm of daba f of p is into summation I comma j ranging from 1 to n plus 1 daba 2f by this. But daba 2f by daba xi daba xj is equal to हे, म्हणजे दोन्ही आता xi xj किंवा xj xi घेतो तर दोन्ही काय असणार आहे, इक्वल असणार आहे. त्याच्यामुळे LPVW is equal to minus of 1 upon norm of del f of p into summation I comma j ranging from the 1 to n plus 1 daba 2f by daba xj daba xi of p comma vi comma wj, which is equal to minus of 1 upon हे टर्म ॲज इट इज पुट केलेत. आणि इथं ते दोन्ही इक्वल असू शकतं म्हणून एकदा डब्ल्यू आय आणि म्हणजे डब्ल्यू जे व्ही आय ते कम्युटेटिव्ह आहे, त्याच्यामुळे ते पाठीमागं पुढे आपण लिहू शकतो. मग दिस इज नथिंग बट द एल पी ऑफ डब्ल्यू इंटू व्ही, हेन्स the proof. Now we see the next example. Compute del v f where f is the mapping from Rn plus 1 to Rp belongs to the Rn plus 1, v belongs to Rp raised to n plus 1 are the given by f of x1 x2 is equal to twice of x1 square plus twice of x2 square. आणि पॉईंट दिले तर v is equal to 1,0 and minus 2,0. आता हेच पॉईंट ह्यासारखे आहेत, जसं की आपण आपला कॅपिटल व्ही इज इक्वल टू पी कोमा स्मॉल व्ही असा लिहू शकतो. तर ह्यातले मग पीचे पॉईंट हे 1,0 होतील आणि व्हीचे पॉईंट हे 2,1 होईल. आता हियर p is equal to 1,0 and p is equal to 2,1. therefore grad f of p is equal to p comma डेरिव्हेटिव्ह घेतला आपण इथं विथ रिस्पेक्ट टू द x1, therefore 4x1 6x2, but we know that point p is equal to 1,0, therefore we put the above value in this equation. We get the 1,0
कोमा, आता इथे बघा हा पॉईंट पी ॲज इट इज ठेवला आहे 1,0 जसं ह्या इक्वेशननुसारच, म्हणून इथं काय येणार आहे पॉईंट पी ॲज इट इज 1,0 आणि ह्या 4x आणि 6x2 ह्याच्यामध्ये जर आपण व्हॅल्यू पुट केली, आता 4x1मध्ये x1ची व्हॅल्यू 1 आहे म्हणजे इथं फक्त 4 येणार आणि x2ची व्हॅल्यू 0 आहे म्हणजे 4,0 म्हणजे 1,0 आणि 4,0 हे पॉईंट येतील. पण आपल्याला काय माहिती आहे की डेल व्ही एफ इज इक्वल टू डेल एफ इंटू व्ही विच इज इक्वल टू द 4,0 इंटू 2,1 वी गेट द 8. व्हॅल्यू फक्त काढायची होती आपल्याला डेल व्ही एफची, आपल्याला 8 भेटली. थँक्यू. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूयात.